Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. You nearly forgot your name. No. And in the next 10 minutes, we'll be discussing a concept called challenges. सबैले सुनेकै टर्म हो, but then it's something that's very reflective. जसरी भावनालाई or feelingलाई आफ्नो नाम भन्न challenging भयो for some weird reason. आज चाहिँ we'll be reflecting. Tongue twist होइन. आज चाहिँ we'll be reflecting on the challenges that we face, why we may face those challenges, and what we can do about it. किनभने आफ्नो challenges को बारेमा आफै aware भयो भने चाहिँ that's always the first step to overcoming them. But I wasn't aware कि tongue twist हुने वाला छ भनेर. So feeling, apart from pronouncing your own name, which you find difficult, Yoda, what is one challenge that you have come to realize that you face as a person? One challenge is अरूलाई चाहिँ खोइ खासै हुँदैन होला, but I'm a Pollyanna भनेर चाहिँ extremely optimistic person है. Okay, I didn't know that. That's a new word. Right. Yeah, it's a noun हैन, एकदम extreme त्यही भएर पनि extremely optimistic person, extremely. What I feel is that जे भए पनि जस्तो भए पनि I will find my way out भन्ने हुन्छ के. अनि maybe खोइ अब त्यसलाई चाहिँ अरूले सायद difficult अरू चाहिँ त्यो हुन खोज्छन् होला, optimistic pessimistic बाट optimistic हुने भन्ने धेरै सोच सुनिरहेको हुन्छु हैन. तर मेरो लागि च्यालेन्ज चाहिँ त्यो कसरी हुन्छ भने because I'm optimistic कि जे पनि जस्तो जे फेलियर भए पनि I will find my way अनि म बाउन्स ब्याक गर्छु भन्ने खालको हुनाले कहिलेकाहीँ सायद त्यो ग्रुपमा चाहिँ म चाहिने भन्दा बेसी एक्साइटेड भइरहेको हो कि कुनै पनि इस्युजहरूमा वा कुनै पनि डिसिजन्स लिने बेलामा ओके दिस इज गोइङ टु बी अल राइट होइन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको हो कि भन्ने खालको हुनसक्छ. सो मेरो लागि वान इन्ट्रेस्टिङली च्यालेन्ज भनेको चाहिँ आइएम एन एक्सट्रिमली अप्टिमिस्टिक पर्सन. So त्यो पनि हो. Yeah, this is a challenge for her and also for us in the team because as co-founders, sometimes I look into a situation and you can clearly see it, right? Things are not going the way you have planned. That's the life of a startup. And then feeling is there all optimistic and it's going to be fine. But again, it's something that you can lean on, हैन? यसले ठीक छ उले के सोचे होला भन्ने हुन्छ. तर over time you know कि your partner is overly optimistic. So त्यो हुन्छ नि that's just the way she is भन्ने खालको हुन्छ. मलाई एउटा क्वेशन आएको चाहिँ do you think there's any reason why you are as optimistic as you are? Also, yes, कस्तो भने because I have always हुन्छ नि I have achieved those things जुन चाहिँ मैले धेरै मेहनत गरेपछि पाएको छु के. जस्तो कतिवटा कुराहरू people said कि I will not be able to get that or this is not going to happen, यो हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू जतिहरू पनि थियो अनि त्यो चाहिँ I have achieved that अनि I believe कि राम्रो गरे भने हुन्छ जस्तै नै लाग्छ के मलाई. त्यही भएर पनि हुन्छ जस्तै लाग्छ. अनि sometimes चाहिँ it's साँच्चीकै डिफिकल्ट नै हो, च्यालेन्ज नै हो त्यो हेर्नको लागि बिकज अब त्यो हुन्छ नि हुन त हुन्छ तर कति लामो टाइमसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त. इभन जस्तो कुनै कुराहरू चाहिँ सर्ट टाइममा नै देखिन्छ भने जस्तो यो स्टार्टअपकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ आज मेरो टङ के भइरहेछ है. अनि सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट नो के कहिलेसम्म गएर मेबी हामीले देखेको जुन भिजन छ होला जे छ होला त्यो चाहिँ कहिलेसम्म गएर पुरा हुन्छ वी डोन्ट नो. बट देन बिकज मेरो अप्टिमिस्टिक नेचरले गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने हुने भन्ने हुन्छ. अनि मेबी अरू टिममेट्सहरूलाई चाहिँ अनि जब वे आउट केही नदेख्दाखेरि चाहिँ यो एक्लैले मात्र हुन्छ नि एक्साइटेड भइरहेको हो कि अनि के छ त प्लान भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूसँग कङ्क्रिट यस्तै हो भन्ने कुरा प्लान्सहरू चाहिँ हुँदैन. सो मेबी त्यसले गर्दा पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ. तर मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ बिकज आई हेभ अचिभ दोज थिङ्स विच पिपल सेड कि इट्स डिफिकल्ट अर इम्पोसिबल टु गेट. So achieving those things that people deemed were impossible, that you would achieve them, has given you that confidence to see things and say, all right, I found my way in the past and this I will figure out too भन्ने छ हैन. म लिसनर्सहरूलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ now this is where self-awareness comes in, right? To know that you are an overly optimistic person, त्यो आफूलाई सेल्फ नलेज भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब भोलि आफूले कुनै प्लानहरू प्रेजेन्ट गर्दाखेरि टिमसँग भने चाहिँ
even though you want it to be approved and you want to go ahead with it, त्यो सेल्फ नलेज हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई एटलिस्ट अलिकति क्वेसन गर्ने बाटो चाहिँ हुन्छ कि मेरो प्रोजेक्सन्सहरू अलिकति चाहिनेभन्दा बढी नै अप्टिमिस्टिक छ कि त एन्ड अरू कसैले क्वेसन गर्यो भने पनि बिकज युआर अलरेडी अवेयर कि यु माइट have that tendency going for you आफूलाई क्वेसन गर्ने एउटा बाटो चाहिँ हुन्छ त्यो अवेरनेस नभएको केसमा चाहिँ मेबी युल बी लाइक कस्तो पेसिमिस्टिक मान्छे रहेछ मैले त यतिकै गरे त हो नि कस्तो मेरो कुरै नसुने भन्ने हुन्छ होला हैन तर एटलिस्ट युल स्टार्ट रिफ्लेक्टिङ गोइङ ब्याक टु योर सेल्फ एन्ड प्रोबेबली आस्किङ योर सेल्फ कि मेरो यो टेन्डेन्सी कन्टिन्यू भएको त होइन डजन्ट नेसेसरली मिन द्याट्स राइट तर मेबी त्यो क्वेसनिङ एउटा बाटो बन्छ होला हैन माई क्वेसन टु यु अगेन फिलिङ इज अलराइट सो दिस इज वान प्रब्लम द्याट युभ आइडेन्टिफाइड एउटा च्यालेन्ज चाहिँ छ हैन तिमीलाई रियलिस्टिक हुन र त्यो अप्टिमिस्टिकको एउटा ब्यालेन्स चाहिँ एउटा छ होला तर what's your way of mitigating those challenges? How do you make sure that it's something that you're aware of and you're trying to address? कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक मेजर्सहरू छ मा थाहा भइरहेछ मलाई मात्रै च्यालेन्जेस सोधेर आफू चाहिँ भाग्न खोजेर लागेर चाहिँ बट आइल कम ब्याक टु यु होइन तर मेरो मेजर्स पहिले जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तिमीलाई आफ्नै सोध्छु म चाहिँ अप्टिमिस्टिक छु बट आई अलिकति भए पनि नो कि यु आर नट द्याट अप्टिमिस्टिक तिम्रो चाहिँ के छ त म यही लाइन्समा चाहिँ म कुरा गर्ने भन्दा नि आई जस्ट वान्ट टु गिभ अ डिफरेन्ट डिमेन्सन विथ माई एन्सर मेरो चाहिँ कस्तो छ भने आई एम भेरी अभोइडेन्ट इफ यु बिन फलोइङ द पडकास्ट सिन्स अ लङ टाइम मैले पहिला पनि यो आफ्नो एउटा त्यो नेचुरल त्यो डिस्पोजिसन बिहेभियरमा भनेको थिएँ होइन अभोइडेन्ट इन द सेन्स कि म एक्लै टाइम बिताउन सक्छु होइन आई हेभ लस्ट पिपल हु रियली मेन्ट अ लट टु मी एन्ड आई ह्याभ टु मुभ अन अनि आई गोट फिगर आउट कि यस्तै नै हो होइन सो द बार इज सेट रियली हाई फर मी टु बी इन्गेजिङ विथ अल अदर पिपल हुन्छ होइन त्योसँग एउटा कनेक्टेड अर्को चाहिँ के छ भने म एज अ पर्सन नै पनि म फ्रुगल छु विच मिन्स कि म इकोनोमिकल छु आई डोन्ट रियली स्पेन्ड अ लट अफ मनी आई एम मोर अफ अ सेभर है त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने मसँग त्यो एकदमै त्यो मटेरियलिस्टिक ड्राइभ छैन कि त्यो मेरो भ्याल्युमा पर्दैन आइम नट सेङ द्याट्स रङ तर आई डोन्ट ह्याभ द्याट भ्याल्यु होइन सो अब दुइटा कम्बाइन गरौँ है त डेडली सिन्स है एउटा चाहिँ आइम अलरेडी फ्रुगल छु मलाई एकदमै धेरै पैसा कमाउने त्यो ड्राइभ छैन है बट एट द सेम टाइम बिकज आइम अभोइडेन्ट हुन्छ नि मलाई कुनै अब जस्तो कोही कोही मान्छेलाई त्यो बाध्यता हुन्छ नि त यो काम गर्नै पर्छ किनभने यसबाट पैसा आउँछ कहाँ यो नो भनेर हुन्छ भनेर मेरो त भ्यालुजहरू म्याच भएन भने आई माइट वक अवे कि एन्ड से दिस इज नट फर मी सो त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने फर समबडी हु इज लिडिङ अ कम्पनी इट्स डिफिकल्ट बिकज कतिवटा कोलाबोरेसन्सहरू यतिकै मैले आफ्नो मनमर्जी गरेर चल्न हुँदैन होइन सो त्यो एउटा मलाई एकदमै इनर कन्फ्लिक्ट चाहिँ हुन्छ कि त्यस्तो बेलामा अगेन म मेरै मिटिगेसन मेजर्सबाट भन्छु नि कम ब्याक टु यु मेरो एउटा अगाडि जस मान्छेहरूलाई थाहा भइसक्यो लिसनर्सहरूलाई कि कति अप्टिमिस्टिक रहेछु भनेर यस्तो मान्छे को फाउन्डर हुँदाखेरि पनि म अप्टिमिस्टिक बट इट हैज हेल्प्ड अस राइट त्यो ब्यालेन्स चाहिँ टेन्सन अफ अपोजिट चाहिँ भएको छ बट एट द सेम टाइम मैले त्यसलाई मिटिगेट गर्ने मेरो तरिका चाहिँ के हुन सक्छ भने because this is my own company and I've held jobs which for some reason I felt that was not for me. I've quit अनि मेरो एउटा डोमेन चाहिँ एजुकेसनै हो पनि थाहा छ अनि मैले नेपालको टप एजुकेसन कम्पनीजहरूसँग काम गरिसकेँ भने चाहिँ I have that pressure. I want to take that pressure to make this company work because यो पनि चलेन भने where do I go? हैन त्यो एउटा छ अनि अर्को चाहिँ मटेरियलिस्टिक ड्राइभ नभए पनि एउटा पर्पस ड्रिभन ड्राइभ त छ नि त आई वान्ट टु लिभ अ मिनिङफुल लाइफ आई वान्ट टु इम्प्याक्ट पिपल होइन ग्रोथ एन्ड कन्ट्रिब्युसन मेरो भ्याल्यु भयो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ म वेन आइम गोइङ टु मिटिङ्स आई लुक एट पिपल के अरू त्यो मेरो मिटिङमा आई सिट एट द look at the person right across me in the other side of the table and I say कि यो मान्छेको ठाउँमा मैले यसरी काम गर्नु पर्यो भए के हुन्थ्यो होला and then I remind myself of all the reasons why it would be difficult for me if I had to close down my company and go and work in another company. So not necessarily to say that doing a job is bad हैन कसैकोले त्यो पनि राम्रो हुन्छ होला तर मलाई चाहिँ I have to make this work भने म प्रेसर त्यसरी लिन्छु that's how I mitigate it. मेरो चाहिँ कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ because I have you because जो चाहिँ आफैमा एउटा avoidant मान्छे she's making me the villain but clearly I'm helping her tone down her optimism. Yes, projections चाहिँ नै भन्दा वाइल्ड हुन्छ नत्र त्यही भएर चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ मेरो खतरै हुन्छ हैन राम्रै हुन्छ प्लस टिममा म चाहिँ कुनै पनि आइडियामा जान लागिरहेको छु भने त्यही भएर सबैको ओपिनियन चाहिँ लिन्छु है डिस्कसन हुन्छ नि स्ट्रेन्थ विकनेसेस यसमा के छ गयो भने के हुन्छ त्यही भएर सबैको ओपिनियनलाई चाहिँ त्यही भएर पनि भ्याल्यु गर्छु बिकज आई नो कि म चाहिँ अप्टिमिस्टिक छु जेमा पनि त्यही सोच्छु भनेर अर्को एउटा गर्ने चाहिँ मैले के गरेको छु भने अप्टिमिस्टिक त छु तर वाट आई नो आई लाइक टु डु इज लाइक त्यो रियालिटी पनि मलाई थाहा छ है बिकज मैले अचिभ गरेको छु भन्दैमा अघिको मेरो रिजन थियो यतिकै फेरि हुन्छ नि लकीले अचिभ गरेर चाहिँ होइन होइन आई हेभ वर्क रियली हार्ड फर इट जुन पनि कुराहरू मैले अघि मान्छेहरूले चल्न सक्दैन भनेको कुरा थियो आई रियली वर्क हार्ड यति धेरै काम गरेको थिएँ कि अनि मलाई कस्तो फिल चाहिँ हुन्छ भने जुन कुराको लागि म गइरहेको छु त्यो कुराहरू भएन भने के चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ म
जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छु जस्तो के रिजनले गर्दा नहुन सक्छ होला अनि मान्छेहरूको जुन जो मान्छे चाहिँ पेसिमिस्ट भन्छ आफूलाई उनीहरूले चाहिँ यो पर्सपेक्टिभलाई कसरी हेर्थ्यो होला यही अपर्च्युनिटीलाई कसरी हेर्थ्यो होला त्यो सोचिरहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ अनि I always अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ I always like to have an alternative केही भयो भने म यसरी चाहिँ गर्छु त्यही भएर पनि म अप्टिमिस्टिक चाहिँ हुन्छु I hope you not applied for a job as a fallback option to our company. This is just a joke. तर yeah, she likes having options हैन त्यसमा अलिकति एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अगेन सेल्फ अवेरनेसले चाहिँ कसरी हेल्प गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ when I एउटा त म अभोइडेन्ट भइरहेको छु भने म अवेर हुन्छु पहिला मेबी याद गर्दिनँ थियो होला अहिले गर्छु चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कुनै बेलामा होइन यो नभए नि के हुन्छ आइल बी फाइन भन्ने खालको थटहरू आए पनि यो चाहिँ मेरो मोमेन्टरी थट हो यो चाहिँ मैले यसमा एक्ट गर्नु हुँदैन किनभने बिगर पिक्चर के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मिसन छ पर्पज ड्रिभन मिसन छ अनि यसलाई चाहिँ यो हुन्छ नि अर्जलाई चाहिँ अलिकति सर्भ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा थट प्रोसेस चाहिँ आउँछ होइन सो यो सुन्दा सुन्दै हाम्रो लिसनर्सहरूलाई पनि कति धेरै इन्ट्रोस्पेक्टिभ कुराहरू आइरह होला क्वेसन्स आइरह होला होइन वाट इज द्याट वान reflective question that you have for them which is related with identifying one's challenges or threats? रिफ्लेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ लाइक वाट आर यु अफ्रेड अफ सायद मलाई चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ च्यालेन्जेस सुधै सोध्नु कस्तो खतरा एकदमै हुन्छ नि गाह्रो क्वेसन भयो जस्तो लाग्छ होला तर वाट आर यु अफ्रेड अफ केदेखि डर लाग्छ सायद त्यो डरको रिजन थाहा पाउने बित्तिकै च्यालेन्जेस थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सिम्पल पुटिङ इट होइन किनभने कति टाइम्स इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै वी थिङ्क अफ दिस बिग हेफ्टी थिङ्स इन लाइफ बट इट्स अलवेज द स्मल थिङ्स द्याट म्याटर हाततिर टोक्दैन अरे कि कमिलाले टोक्छ अनि दुख्छ अरे कि सो इट्स अलवेज द स्मल थिङ्स that are bugging us. So we've come to the end of this podcast episode. We'll be back again next Tuesday at 8 p.m. Until then, please reflect and see you and have a great week ahead.